ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. муовини раиси вилояти суғд Анвар Яъқубӣ дар шаҳри Панҷакент бо рафти корҳои ободониву созандагӣ шинос гардид. Аз ҷараён ва натиҷаҳои сафари кории муовини раиси вилояти суғд Анвар Яъқубӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. Таваҷҷӯҳ намоед. анвар яъқубӣ муовини раиси вилояти суғд ҳангоми сафари кории худ ба шаҳри Панҷакент аз рафти корҳои сӯхтмонӣ аз коргоҳи металлургӣ барориши маҷмӯи тилло ва мис тавассути оксидкунии фишурда аз хокаҳои бойгардонидашудаи тилло ва миси корхонаи муштараки Зарафшон дидан намуд. дар ин сафар ӯро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва дигар шахсони масъул ҳамроҳӣ карданд. дар рафти боздид меҳмонон аз сехи саққобарорӣ ки дар он низ корҳои сохтмонӣ идома дошт дидан намуда барои беҳтар ба роҳ мондани кор ва ба таври босифат ба охир расонидан ба шахсони дахлдор дастуру супоришҳо доданд. маврид ба қайд аст ки дар анҷоми сафар Анвар Яъқубӣ аз маконе ки дар он таъсиси коргоҳи заргарӣ дар назар аст дидан намуд. ёдовар мешавем ки солҳои охир бунёди чунин корхонаву коргоҳҳо дар шаҳри Панҷакент хеле зиёд ба назар расида чанд нафарро бо ҷойи кор таъмин менамояд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳзайн Солеҳов. муовини раиси вилояти суғд Анвар Яъқубӣ зимни боздиди корӣ аз шаҳру деҳоти Панҷакент бо фаъолияти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ва ҳамзамон омодагӣ ба таҷлили бошукӯҳи иди байналмилалии Наврӯз рафти бунёди иншооти гуногун шинос гардид. натиҷаҳои сафари кории муовини раиси вилояти суғд Анвар Яъқубӣ дар як маҷлиси васеъ дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент мавриди таҳриру баррасӣ ва ҳамзамон вазифагузориҳои навбатӣ қарор гирифт. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки мо бояд ҷашнвораи фархондаи Наврӯзро бо як шукӯҳу ҷалоли хоса бунёди даҳҳо иншооти ба нақша гирифташуда ҳамзамон вусъати корҳо дар соҳаи кишоварзӣ бунёди боғҳои нав таъмини обҳои полизӣ ва дигар масъалаҳое ки барои омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ муайян шудааст истиқбол намоем. дар бораи тадбирҳои омодагӣ ба иди байналмилалии Наврӯз муовини раиси шаҳри Панҷакент Шавкат Бобозода гузориши муфассал дод. дар ҷараёни машварати корӣ аз тарафи муовини раиси вилояти суғд Анвар Яъқубӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сардори идораи беҳдошти замин ва обёрӣ раёсати кишоварзӣ соҳаҳои меъморию сохтмон ва дигар воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент вобаста ба бунёди боғу тогзорҳои нав дар мавзеи дашти Қозӣ сохтмони пойгоҳи обкашӣ рафти корҳои сохтмону васлӣ дар иншооти ба нақша гирифташуда риояи талаботи меъморӣ ва ҳамзамон боз ҳам беҳтар намудани имкониятҳо барои корҳои ободониву созандагӣ дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент роҳбарони соҳаҳои гуногун низ вазифаҳои мушаххас гирифтанд. Анвар Яъқубӣ дар хотимаи машварати корӣ дастури супоришҳои раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро вобаста ба рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакент ва омодагӣ ба таҷлили бошукӯҳи Наврӯзи оламафрӯз ба ҳозирин шарҳу изоҳ дод. дастури супоришҳоро мушаххасу муайян намуд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода таъкид намуд ки мо дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат вазифагузориҳои раиси вилояти суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода
تمام تدبیرها را برای در سطح بلند استقبال نمودن عید بین المللی نوروز وسط کارها در تمام ساحه‌های خواجگی خلق مخصوصا ساحه کشاورزی، آبادانی و سازندگی روانه خواهیم کرد. санаи 21 феврали соли равон дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ҷаласаи назоратӣ назди раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода оид ба омодагӣ ба таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз ва киштукори баҳорӣ баргузор гардид. дар кори ҷаласа роҳбарони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳои шаҳр иштирок намуданд. зимни баргузории кори ҷаласа масъалаи вусъати корҳои ободонӣ, кишти баҳории зироатҳо аз ҷумла картошка, ниҳолшинонӣ ва татбиқи барномаҳои пешбинишуда ва дигар масъалаҳо мавриди баррасию муҳокима қарор гирифта, вобаста ба бартараф намудани камбудиҳо ва иҷро намудани корҳои ба нақша гирифта ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. идомаи барномаи иттилоотии пайхум дар шаҳри панҷакент ҷаласаи шӯрои байниидоравӣ рушди сайёҳӣ баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар толори хурди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент таҳти роҳбарии муовини якуми раиси шаҳр муҳаммад содир сафарзода бо иштироки амирбекзода ҳабибуллоҳ муовини якуми кумитаи рушди сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон, абдумаҷид раҳимов мудири шӯъбаи рушди сайёҳии вилояти суғд ва ёқубов муҳаммадҷон директори муассисаи давлатии мактаби эҳё ва рушди атласу адрасбофии дастӣ ва дигар ҳунарҳои халқӣ ҷаласаи доиму амалкунандаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ байниидоравӣ вобаста ба рушди соҳаи сайёҳӣ доир гардид. маҷлис бо суханронии сафарзода муҳаммад содир оғоз гардида ӯ сараввал меҳмононро ба ҳозирин муаррифӣ намуд ва рӯзномаи ҷаласа бо роҳи ба овозмонӣ қабул карда шуд. баъдан Мадина Бобоева мудири бахши сайёҳии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба сухан баромада аз бурду бохти соҳаи сайёҳии шаҳри Панҷакент гуфт. баъдан дар баррасии масъалаи дигар Муҳаммад Содир Сафарзода аз камбудиҳои ҷойдошта гуфт ки аз ҷумла ташкили сомонаҳои иҷтимоӣ, менеҷер, роҳҳои автомобилгард ва тарҷумон мебошад. сипас Амирбекзода Ҳабибуллоҳ муовини якуми кумитаи рушди сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ба сухан баромада иброз дошт ки шаҳри Панҷакент яке аз шаҳрҳои тарихие мебошад ки зиёд сайёҳонро метавонад қабул кунад. ӯ қайд намуд ки бояд ҳама каса даст ба кор шуда камбудиҳои дар ин самт ҷойдоштаро бартараф намоем ва соҳаи сайёҳиро дар ин минтақа рушд диҳем, зеро ки шаҳри Панҷакент бо вуҷуди таърихӣ будан ҳунармандони зиёде дорад ва вуруди меҳмонон ба онҳо низ аз лиҳози иқтисодӣ манфиатовар аст. инчунин пешниҳод ва арзу шикояти ҳозирин шунида мавриди баррасӣ қарор гирифт. гузориши мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солеҳов. барномаро идома медиҳем. бо мақсади дар фасли сармо эмин нигоҳ доштани паррандагону ҳайвонот аз тарафи муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент тадбирҳои биотехникӣ роҳандозӣ мегардад. дар фасли зимистон аз тарафи муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент ҷиҳати ҳифзи олами ҳайвонот, паррандагон ва дигар мавҷудоти ҷангалҳои ҳудуди шаҳру диҳоти Панҷакент пайваста тадбирҳои биотехникӣ амалӣ мешавад. чунин як тадбири биотехникӣ дар хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент гузаронда шуд ки мақсаду мароми онро директори муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент Нарзулло Номонзода ба мо чунин шарҳ дод. من دایرکتوری مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجگند لومونزاده نارزولو امروز اقدام گرفتیم که چخیر که به همه شما معلوم است فصل زمستان سردی است. ما همین نقشه کرده هستیم که امروز از حساب برف بلند بودنش ما خوراک‌های هر خیلی نمودی که از قبیل مایده برنج اینجا آوردیم، کنجالا آوردیم، سبوس آوردیم. خب باز من شوله تخمش آوردیم، دانش زیرک هست اینجا با انگت هست. این برای پرنده ها اساساً بعضی با من حیوانات هم هست میخوره از قبل جو و گندم و همین چیزا هم استفاده میبرن اینجا با.
وحشی هستند در اینجا از قبیل خوک هست، خب جایره هست، خرگوش، خب هر خیلی گوناگون حیوانات در اینجا حیات به سر میبرند. برای همینو اساسا ما حرکت کرده سودیم که همین خوراک تامین میکنیم که از همین سردیا تلف نیابند. همزمان نرزالله نمازاده تاکید ساخت که واقعا در جنگلزارها پرندگان نادر خیلی زیاد هستند و ما باید آنها را همه طرفه حفظ نماییم. بغیر از این با پرندهای نادر هم هست در اینجا، از قبیل خب کبک هست اینجا، با خب باز زوق هست، هلال کوهی هست اینجا، با هلال میگن، خب فزن هست در اینجا. برای همین ما مثال اقدام گرفتیم که همین هر سال ما بیوتکنیکی داریم. از آن جمله در همین وقت امروزه هوا به نگاه کرده ما همین چیزای آورده همینجا تامین کرده سودیم که همین نمودی که ما در اینجا ذکر کرده گذاشتیم، همین حیوانات وحشی و پرنده‌های نادر از همین خونگی ایمی مونن و همین سردی تلف نیافته. ما همین روز تشکیل کردیم و با وقت از آنی که همین خیلی هوا برف بالا میشود و هوا سردی میکند، ما این کار رو تکرار میکنیم. از روی اطلاع کارمند جنگل منطقه‌ای چیلارچا خورشید بحریف تدبیرهای بیوتکنیکی خود یک کاری خیر و ثواب است. من بحری خورشید استوی جنگل منطقه جنگل پنجکین با همراهی کارمندان خواجگی جنگل و رئیس خواجگی جنگل برای گذراندن کارهای بیوتکنیکی در موضع چیلارچا برای پرندگان و حیوانات وحشی خوراک آورده ریخته ایستادگیم. این کار ما برای خیر و ثواب میباشد. واقعا رهبریت مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکین تصمیم گرفتند که تا فرارسی ایام گرم در منطقه های بلندکو برای محافظت پرندگان، حیوانات تدبیرهای بیوتکنیکی را با مرام ادامه میدهند. در موضع دشت قوزی برای آبیاری با تاکسورهای نو پایگاه نوی آبکشی ساخته می شود. توجه نمایید به گزارش خبرنگاران ما. در دایره دستور سفارش‌های رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده و نقشه کارهای آبادانی و سازندگی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین در موضع دشت قوزی بنیاد باغ و تاکزارهای اینتنسیوی و همزمان کشیدن خطهای آبی نوشاکی با مرام ادامه دارد. مورد ذکر است که در اساس دستور سفارش رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در این موضع پایگاه نوی آبکشی بنیاد می شود. از روی اطلاع سردار اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه زرافشان قربان عثمانوف عین زمان در پایگاه آبکشی اکثر کارهای وصل و نصب از جانب متخصصان این اداره با انجام رسانیده شده. از مسافه 1280 متر توسط قبرهای قدرشان 4/26 با باغ و تاکزارهای نو آبی پالیزی رسانیده می شود و تصمیم گرفته شده است که باید این تدبیرها در مدت معین شده با انجام رسانیده شود. رئیس دهه دشت قوزی اسماعیلوف جمال‌الدین ضمن صحبت از این دستگیری و هدایت‌های رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت شهر پنجکین تشبسکاران بنیاد باغ اینتنسیوی و خط آب نوشاکی با عرض سپاس سخن گفت. من اسماعیلوف جمال‌الدین رئیس کمیته محلی دهه دشت قوزی با تشبس پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی جناب علی امالی رحمان، من همیشه 27 سال به آب بود، من همین دشت آبیاری کرده ایستادم. من مردم برای کار کرده ایستاده است، از جماعت ها، از تمام حکومت ولایت، حکومت کمیسیونی شهر پنجکین ما میندار که ما رو دستگیری کرده، با ما همکاری کرده است. پس از پورا مورد استفاده قرار گرفتن
پایگاهی آبکشی نو نه تنها باغ و تاکزارهای موضع دشت قاضی باز دهها گکتر زمین‌های اطراف این موضع آبشار و به گردش کشاورزی وارد کرده می‌شوند. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. کشاورزان وابسته به شنانیدن و بریش درختان چند مصلحت می‌دهند. توجه نمایید به مصاحبه. سرکشاورزی خواجگی دولتی فری نیالپوری شهر پنجکند کامل شهاب‌الدین میرزایویچ با باغداران با زمین استفاده کنندگان مراجعت کردم. میگم که وقتی شکل دراری، وقتی عیانی یخابمانی و گذشته ساده است، گرد درخت‌های گردش ملایم کردن در کار، درختان رو به شکل دادن در کار. با بالای این باید که ما داروی کوپروز میسکی برای گل کردن یک 10-15-20 روز قفا میپرتاد باید که همین ما کارکرد کنیم. خواجگی ما حاضر یک بار از فرصت استفاده کنه گزینه است که 54,000 بیخ نهالی و فروش تیار دارد. از آن جمله 30,000 بیخ سیب، 6,000 بیخ درختان آرایشی سویافکن، 10,000 بیخ نهالی دانکدار تیار به فروش. مرحمت خریدارا بیان از ما خریداری کنند. با خواجگی ما داروی یک نوعی یک 6 ریشه که از آن درختان ما درختان میانه قد استحصال میکنیم. حاضر شرایطی حاضر به درختای اینتنسیونی به قریب مانند بین قطارش 5 به 6 میشونیم، 5 به 4 میشونیم. خیلی مفید است. با دهقانا گفتنی هستم که هر یک کاری که در باغ‌ها یعنی در کدام زمین‌ها در وقت و ساعتش انجام دادن در کار. یعنی حالا وقت زمستان با باد و هوا اخت وزمین نه باد و هوا نظامدگی برای دادن نوری‌های ارگانیکی یعنی پروب برای دادن امن دارو زدن داروهای زمستانه میزنن. یعنی یک نمود دارو هست که از نفتای روغنی نفت میگیرن برای یعنی حشرات‌های گم کردن درخت‌های کسل گم میکنند. باز برای کوپروز میس حاضر تاکید کردم میزنن برای که دیرتر گل کند که خنک تاثیر نکند. در وقت ساعتش باید که ما گرد کنه درخت‌های ملایم کنیم. با هر یک درخت 10-15 کیلوگرم پارو دهیم و 10 تا 100 گرم داروی اموفاسی دهیم که حاصل خوب دهد و جوابگوی این زمان باشد. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند به مناسبت عید بین المللی نوروز هر هفته روز شنبه حشرهای آبادانی و خرمگردانی جریان می‌گیرد. در ضمیر ساکنان شهر پنجکند نکوترین خصلت آن است که در عرفه عید و ایام بیشتر به آبادی دیار، تازه و آزاده نگاه داشتن منزل و محیط زیست و تشکیل حشر و مهنت دست جمعانه مشغول می‌شوند. به مناسبت عید نوروز در حدود شهر با اشتراک اکثر شهروندان حشر عمومی شهری برگزار گردید که ساکنان به کارهای آبادانی و سازندگی مشغول گردیده حدود شهر را تازه و آزاده نمودند. باید تذکر داد که در ردیف ساکنان کلکتیو کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها، مدیران شعبه ها نیز در عرفه جشن نوروز بین المللی شنبهگی اعلان نموده بهر تازه و آزاده نمودن کوچه و گذرگاه ها، جوی و زهبورها، موضع های تاریخی و فرهنگی، نرم کردن بیخ درختان سایه افکن و میوه دهنده، گل و گلبوته های آرایشی کمری همت بستند. آن روز هم با روح الهامی بالیده در این شنبهگی شرکت نموده سهمی باسزای خود را گذاشتند. در آن کارمندان مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی رقم 1 به نام تمرا اسماعیلووا با یک روحیه ایدانه شرکت داشتند. امروز ما کارمندان کودکستانی رقم 1 به نام تمرا اسماعیلووا و شنبهگی عمومی خلقی برآمدیم. گرد اطراف باغچه را تازه نموده استفاده. در شهر هر هفته گذراندن شنبهگی ها به حکم عنعنه در آمده است. این نوبت ساکنان شهر به حشر عمومی برآمده کانال گرد و اطراف آن کوچه و راهروها و جویبارها را از افلاسی و پرتوها تازه نمودند. مردم اهلانه در شنبهگی اشتراک نموده در آبادانی محلی زیست و شهر و دهات حصه گذاشتند. در هفته شنبهگی مخصوصاً کارمندان کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر شرکت داشته بهر باز هم زیبا و شکوفان نمودن شهر تلاش داشتند. متخصص خواجگی سبز سلطان ابراهیم کارخانه منزلی کمونالی شهر پنجکند. امروز ما همه کارگران کارخانه و حشری شنبهگی برآمدیم. ما نیت داریم امسال 25,000 عدد سربرگاه هر خیلی از آن جمله مینیاتورنی قد پست یعنی
5000 دیگر گل‌های سالبرگی که 50 سانتی متر میشود شنونده سازیم. امروز تیاری تازگی جوی‌های تازه کردیم بچه‌ها شکل کوفتیم برای شنوندن سالبرگ. باز یاد داریم که 120 عدد ارچه‌های مجبورنیکی که کشته شده بود و سالهای پیشینه یک تا بعد از پیدا شدن کسری کووید 19 ما با واسطه تلویزیون اخبار داده بودیم. تا آخر ماه فوریه و اول ماه مارس ارچه‌های کشته را عوض می‌کنیم. از کوشش و زحمت و آبادکاری کلکتیوهای مهنتی بر علا مشاهده نمودن لازم بود که ساکنان شهر جشن نوروز امسال را با شکوه و شهامت خاصه و رشد کارهای آبادانی استقبال می نمایند. بخشیده به جشن نوروز و در ردیف آمادگی ها به آن در حدود شهر یک قطار کارها به سامان رسانیده شده ایستاده است. از جمله صاحبکاران شهر با این مقصد تازه‌کاری و بنیادکاری ها را وسعت بخشیده شنبگی گذرانیدند. وابسته به این استاد دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند که در حشر عمومی دانشکده با دیگر استادان و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند شرکت داشت، ابراز عقیده نمود. من روشن شمس دوستانویچ آموزگاری دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند. امروز ما دانشجویان و آموزگاران دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند تصمیم گرفتیم که شنبگی عمومی تشکیل کرده برای پیشرفت جامعه خود، برای آبادی کشور خود سهم خود را گذاریم. ما با شما می‌بینیم که در اینجا کارهای ساختمانی رفته شده است. مانند آموزگاران در اینجا شنبگی دانشجویان ما شنبگی عمومی تشکیل کردیم. می‌خواهیم که سهم خود را برای وطن عزیزمان گذاریم. چون این آبادکاری ها خاصه در این ایام عمل خیر بوده شایسته پیروی است و در دیگر جماعت‌های شهر پنجکند نیز با وسعت ادامه دارد. گزارش مرتبه رحمان و وحش حسین صالحوف. بینندگان گرامی، این بود برنامه تروتی پیغام. تا برنامه نوبتی شاد و پیروز باشید. خیر.